Viewers, welcome back in our program. And डॉक्टर साहब साडा पहला सवाल है, उत्तरी भारत भट्ठी वांग तप रहा है, अमृतसर विच गर्मी का पिछले 40 साल का रिकॉर्ड टुटा है। बिल्कुल ठीक है जी, पट्ठ बने पंजाब और जिहड़ा टैंपरेचर्स ने अमृतसर च 48 डिग्री है, जिहड़ा 40 साल च पहली बार इन्ना ज़्यादा टैंपरेचर गया है। बठिंडे 47 डिग्री है, पठानकोट आदमपुर लुधियाने 46 डिग्री, पटियाले 45 डिग्री, चंडीगढ़ जिहड़ा कि रिलेटिवली ठंडा होंदा उहदे च भी लगभग 44 डिग्री है और जिहड़ी राजधानी दिल्ली है वो 45.5 डिग्री टैंपरेचर है। लोग त्राह त्राह कर रहे हैं जी, स्कूलों दे विच हाज़री घट गई है, कई थां ते पानी की किल्लत है जी। और बेशक ये सारे कुदरत के हथ वस है मौसमां का पार्ट, पर ये बहुत सारा पार्ट जिवें असीं पंजाब च देखिए कि 97% जिहड़ी ज़मीन है वो काश्तकारी और दूसरे च इस्तेमाल हो रही है। जंगल असी कट दिते, पहाड़ पहले ही चले गए सी और बिल्कुल जिथे कोई 4 दरख्त हुंदे सी किसी पिंडां दीयां सांझियां थावां ते भी, वो भी बिल्कुल सारा जिहड़ा काश्तकारी दे थल्ले लै आंदा है ते उहदा फिर नतीजा सामने आ रहा भी प्लेन पहला ही प्लेन हुंदे ने ते जिहड़ी माड़ी मोटी ग्रीनरी सी वो भी असी क्लीन कर दित्ती है। सो एनवायरनमेंट दे नाल जे तुसीं वातावरण दे नाल खिलवाड़ करोगे तो फिर कुदरत का कोई ना कोई इस तरीके का ही जिहड़ा है वो कहर किसी पासों आ जाता है। सो असी इस तो ज़्यादा होर की कह सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि काम वाले स्थान और मोटरसाइकिलों से दस्तार सजा सकन दी आस्ट्रेलियन सिखां की मांग पर गंभीरता नाल विचार किया जाएगा। हाँ जी, आस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर है बीबी जूलिया गिलर्ड, वो जिहड़ा लार्जेस्ट गुरुद्वारा है साउदਰਨ हैमीस्फीयर ग्लैनवुड जी, उत्थे गई। गुरुद्वारा कौंसल वालियां ने उन्होंने अगे मंगां रखियां कि जी जिहड़ा साडी वर्क प्लेस है जिथे असीं काम करते हैं कुछ थावां ते रुकावट है दस्तार नूं लैके जी, मोटरसाइकिलों ते सानू जिहड़ा है वो दस्तार दे नाल हैलमट ना पाना पे। फिर उन्होंने कहा कि भी ये जिहड़ा सिख बच्चों नूं भी 6 इंच की किरपान का हक होए जिवें कि कैनेडा और इंग्लैंड दे विच है। पंजाबी जबान नूं जिहड़ा स्कूल सिलेबस च लिआंदा जाए और जिहड़े इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने उन्हां नूं फैसिलिटेट किया जाए। सो ये बीबी जूलिया गिलर्ड सिख दोस्त बीबी है जी, इन्हें ये कहा भी इन्हां सारियां चीज़ां ते असीं गंभीरता नाल विचार करांगे, बट मैनूं लगदा है भी दस्तार वाला मुद्दा जिहड़ा है ये शायद इमीडिएटली इस सानूं राहत मिले। ये बड़ी पॉजिटिव खबर है जी। अमरीका ने कहा है कि तालिबान नाल गलबात करन दे प्रस्ताव ते टिप्पणी करन दा अजे समा नहीं है। देखो, पाकिस्तान तब्दीली हुई है, नवाज शरीफ प्रधानमंत्री के तौर पर आ रहे ने जी, जिहड़ी तहरीक इंसाफ है पाकिस्तान की मेन विरोधी धिर बनी है। सो इन्होंने ऑलरेडी मंग की हुई है तहरीक इंसाफ ने भी, नवाज शरीफ ने भी कि तालिबान नाल गलबात करो और ड्रोन हमले बंद करो जी। सो अज ही प्रेजिडेंट ओबामा ने ड्रोन्स नूं तां डिफेंड किया है। उन्हें कहा जी ये नाल असीं अपनी जिहड़ी है टैरिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ड्रोन हमले डायरैक्टली प्रेजिडेंट सैंक्शन करता है, होर किसी पासों नहीं आते। तो जिहड़ा विदेश मंत्रालय अमरीका का स्टेट डिपार्टमेंट उन्होंने बुलारे ने कहा कि जी अजे इट्स टू अर्ली टू से कि जिहड़ा उन्होंने नाल तालिबान नाल गलबात की जा सकती है। सो इन्होंने भी वॉच एंड सी कि नवाज शरीफ गवर्नमेंट किवें मूव करती है। सो अमरीका ने इस दे उत्ते अजे कोई रिएक्शन नहीं दिता कि भी गलबात करनी है कि नहीं, पर ऑप्शनस इन्होंने ओपन रखी हैं जी। डॉक्टर साहब, 80 साला एक जापानी बुजुर्ग एवरेस्ट चोटी ते चढ़िया है, इस बारे तुसीं की कहना चाहते? देखो, ये ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी है कि भी 80 साल दे यूनीचिरो म्यूरा ये पहला भी 77 साल का सी जदों ये चढ़िया सी एवरेस्ट ते, पर इहदा रिकॉर्ड फिर नेपाल दे एक मिस्टर मिन बहादुर सरचान ने तोड़ दिता है जी। वो बन गया सब तो बुढ़ा चढ़ने वाला एवरेस्ट। ये फिर 80 साल दे दियां हार्ट सर्जरीज भी हुई हैं। ये अपने मुंडे नूं ते 7 होर जिहड़े माउंट जिहड़े पर्वतारोही ने उन्होंने लैके पहुँच गया और पहुँच गया माउंट एवरेस्ट, जिहड़ी दुनिया की 8,848 मीटर सब तो उच्ची चोटी है, जिसनों कदे 50वें सब तो पहला एडमंड हिलरी जिहड़ा न्यूजीलैंडर सी और तेनजिंग जिहड़ा कि शेरपा सी नेपाल दा, उन्होंने सर किया सी। सो इन्हें साबित कर दिता है साढ़े 80 सालों का तो ऊँ खाऊं खाऊं करते हैं ਜਾਂ पोते पोतियां खिडाण ते ही हुंदे ने कि जी जिवें जीवन मुक गया। तो ये हार्ट सर्जरी कराने वाले ने भी दसदा भी 80 सालों तुसीं माउंट एवरेस्ट ते भी चढ़ सकते हो, तुहानूं की होया जी। डॉक्टर साहब, फिनलैंड च एक सिख ड्राइवर पग की लड़ाई लड़ रहा है। डॉक्टर साहब, देखो, ये सिंह बेशक पहला सिखी स्वरूप च नहीं सी, पर हुणे पंजाब गया जो पिछे जे सिखी स्वरूप होके आया, ड्राइवर है जी। सो उन्होंने क्योंकि पहला उत्थे कानून नहीं एग्जिस्ट करता कोई भी,
ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਕੱਲ ਸਟੋਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਖਬਰ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੰਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਈਟ ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਗੜ ਲਾਤਾ ਜੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤਨਾਮਾ 55,000 ਪਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤਨਾਮਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਸਟੱਫ ਵੀ ਵਿਕਿਆ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੀਸ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਔਰ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕੁੰਭੇ ਬੱਦਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਪੌੜੀ, ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਹਾ ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ, ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਏ, ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ, ਜਿਤ ਦਰਗਾ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ, ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਓਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ। ਹੁਣ ਸ਼ਲੋਕ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਕੁੰਭ ਅਸੀਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਕੁੰਭ ਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਹ ਪਿਆ ਵੀ ਹੋਏ ਕੁੰਭ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਕੁੰਭ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਭੌਣ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀਰਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੇ। ਕਦੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਪਤਾਲ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਇਹ ਲੋਭੀ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਥੰਮਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਓਮ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਨਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਆਨਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਓਮੀ ਸਾਧ, ਭਲਾ ਲੋਕ, ਓਮ ਓਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੌੜੀ 'ਚ ਉਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ। ਜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਪਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਇਲਿਟਰੇਟ ਹੋਲੀ ਮੈਨ, ਇੱਕ ਭਲਾ ਬੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕੋਲੇ ਦੂਜਾ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉਹ ਉਸ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹਾ ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ, ਜਿਉਂ ਜੀ ਘਾਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖੇਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇ ਨਾ ਕਰ, ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਦਰਗਾਹ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੂੰ ਚਲਾ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਓਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਮੋਹਿ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ। ਮੋਹਿ ਚਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੂ ਫੋਲੋਜ਼ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਮਾਈਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁੱਟ ਪਏਗੀ, ਸਫਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜ਼ਖ ਚਾਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਮੀ ਸਾਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਅਰਸ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tvh4.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।